그냥 못 간다 이거 진짜. 향기 좀 난다. 아직 풀고 있어서 말씀을 잠깐만. 다 맞는 말인 것 같아요. 저는 한국어 잘하죠 솔직히. 초등학교 초졸이에요 한국에서. 이제 군대 가가지고 한국어가 되게 발전한 케이스고, 여기 자두는 서울대 와학당 연구반을 들었었고 한국에서 스타트업에서 일도 해봤습니다. 그래서 한국어를 어느 정도 잘 할 수 있는 사람이라고 생각하고 그럼요. 아직 많이 서툴지만 오케이 1번부터 볼까? 저 시험 보기 전에 핏을 체크해야 돼요. 반지 꼈는지, 시계 꼈는지. 목이 너무 허전해 저희가 지금. 오 그러게. 딱 무게감 있게 딱 가는 거예요. You're never gonna believe this, but a very, very, very special company reached out to us and asked to partner with us. I haven't opened it yet. I've been waiting to open it for when we filmed this video. They had me pick out 10 items that I liked. They said they would send me 2, so I don't know what I got, so I'm really excited to figure it out. Ana Luisa's looking so fine. Yes, so Ana Luisa, if I haven't mentioned that yet, something that's really cool that I didn't even know is they're actually carbon neutral. So it's a brand that you can feel really good about buying from. Cue the Netflix sound. J for 자두. 그러네. 되게 거기 되게 센스 있게 Oh, 잘해주셨네. it's so cute. So you guys know if you watch our videos, I only wear like very dainty jewelry, and I also really prefer silver jewelry because I'm like cool tone. Supposedly, one of my best friends told me I'm cool tone. I have not verified that, but I was really happy to see that on their website they have a bunch of like jewelry good for cool tone, so like silver jewelry. 너무 예쁘죠? Just in case I'm not cool tone, like low-key I don't know, so I also ordered a necklace that is gold. So I chose daintier pieces, but they also have a lot of statement pieces as well. The statement piece, if I want to make a statement piece 이런 건가? 2개 껴요, 2개. 금메달, 은메달. Which one do you like better? The flower or the 지금 J? 자기 반지도 보여줘봐. 그러면 내가 보기에 J가 더 어울리는 것 같아요. I'll have the link for Ana Luisa in the description box, also in the comments below. So please let me know what you get. I'm so excited. Oh yeah, Leave it in the let us know in the below. comments. Yeah, tell us Which what you get. Ana Luisa are you getting? Also, 해외 shipping 된다고 하더라고요. 한국에 계신 분들은 콩을 위해서 K 하시면 되겠다. Hey, shout outs to Ana Luisa. Ana Luisa, let us know in the comments what's next for 콩. 뭐 있겠죠? So we're gonna try to just solve it together and see Yeah. how we do. Let's get it. We're not timing ourselves because that's a little too crazy. 수능을 보는 한국인 학생들은 진짜 너무 대단해요. 진짜. Let's go. I'll read out the first story. 성공적인 독서를 위해서는 초인지가 중요하다. 독서에서의 초인지는 독자가 자신의 독서 행위에 대해 인지하는 것으로 자신의 독서 과정을 감광하고 조정하는 역할을 한다. Do you understand? 초인지의 definition이 여기에 있다. 하지만 난 못 알아먹었다. 자신이 이거 하나만 이 선생님이 그 read out loud 하고 혼자 집에 가서 한 번 더. 그렇게 반복적으로 읽어야 돼. 그래야 이렇게 이해도가 올라가지 않을까? 그래요? 저는 이해를 안 하고 시험 보는 스타일이어서 에이? 그냥 정답을 맞추는 시험이에요. 물론 ironically 패스지가 독서 관련된 거죠. 네. 그럼 2번 풀자. A에서 알 수 있는 내용으로 가장 적절한 것은 A paragraph를 읽었는데 저는 choice 1 through 5 안 읽을 거예요. Based off of what I read from A, 오. A에서 알 수 있는 오 완전 달라. Write your personal answer다 이제 2-3 words 그렇게 습관화하면은 빨리 시험 2-3 보는 거예요. words. 제가 choice 읽기 전에 이제 A라는 paragraph 옆에 몇 개 적어둔 게 있어요. 초인지, maintenance, strategizing, minimize disturbance. 오 번역하고 있어. 저 영어로 다 적어요. What 초인지. 초인지 무엇인지. And then What 초인지라. how to better if bad. 그거 같아요. 어머머머머머. 자, 그게 제 answer고. 먼저 읽을게요. 독자 스스로 독서 진행의 문제를 점검하는 데 적합하지 않다. 적합하지. 그러면 적합하지 않지 않다. 패시지의 반대 얘기를 해서 틀린 거예요. 2번. 점검을 보류해 한다? 점검을 바로바로 해야 되지 않을까? 그때 해야지라고 저는 옆에 써놨어요. So that's wrong. 2번 틀렸고 3번. 부합하지 않는 독서가 이루어지는 경우가 있다. 일단 3번 보류. Make sense 하지만 이 패시지에서 멘션되는 건지 벌써 까먹었어요. 독서 중에 떠오르는 생각을 분류하는 것은 독서 문제의 발생을 막는다. 아예 막는다고 할 수는 없지? 그냥 도우면 된다. 그런 단어가 있어. 떠오르다? 자기야, 에이? 자기
The woman was too stunned to speak. 떠올리다 is like to make it come to you, and 떠오르다 is like it came to you. 이제 내가 초이스 4를 이해 못해서 이제 문제 못 풀겠는데. 아쉽군. 필요 없다고 절대 얘기 안 하겠지. 그 글을 쓴 그렇죠. 사람은. 초인제 역할이 중요해서 이걸 썼기 때문에 필요 없다 아니에요. 그래서 나는 3번. 어떻게 할 거야? 그래서 저는 그래서 1, 2, 5를 빠이빠이를 하고 3, 4 이제 남았을 때 이제 paragraph A를 잠깐 보는 거예요. 아까 제 와이패드가 what is 초인지 how to better choice 4 문제 발생 if bad를 막는 거를 얘기하고 있거든요. 그럼 제가 choice 4가 맞는 것 같아요. 정답인 것 같아요. 그러면은 그 아이디어가 paragraph A에 있는지 잠깐 갈 거예요. 어우 너무 오래 걸리는 거 아니야? 절대 그 끝까지 못 풀어. 아 이거 지금 이 order of operations가 3초면 되잖아요. 보면은 효과적이 아닌 문제가 있다. 그로부터 75년 후 I don't think it ever 그게 said 너무 막는다. 극단적이잖아. 다른 막는다고 선택이. 얘기한 적이 없어요. 나 그 So- 얘기를 한 5분 전에 했다. 이거 3, 4번 중 3번 리닝이지만 3번이 답이라고 한번 컨펌을 해보고 싶어요. 아이고 이제 와서 그냥 찍어야 되는 거 아니야? 여기 있네. 인지 못한 경우도 있다. 3번이 저는 답이라고 생각을 합니다를 이제 길게 설명한 거죠. SAT 미리 이런 거 공부했을 때 그냥 볼까? 공부 그래서 1번부터 40번 다 풀고 답집을 중간중간 답집고 그런 습관 정말 안 좋습니다. 예전에 제가 과외하는 좋습니다. 학생 좋습니다. 말씀을 저는 좋네요. 정답 60초 후에 알려드린다. 참가자는 3번이라고 정답을 하시죠. 아우 진짜. 정답! 이렇게. 이게 이제 그 한국 TV의 남생 진짜 최악이다. 알았기 저는 때문에. 시험을 볼 때 그냥 글을 읽고 방금 읽은 문장이 이해가 안 된다. 그러면 다시 읽고 이해될 때까지 이렇게 읽고 해석 요약을 잠깐 하고 그렇게 읽어요. 그러면 I know everything, or hopefully. So when I go to the question, I read the answers, and a lot of times like 바로 이게 아니다 이렇게 생각이 나는 게 있어. 아 근데 공부 잘하는 분들이 이렇게 하는 거고 저처럼 공부 못하는데 점수를 내야 된다 하면은 이제 이렇게 하는 게 얘 SAT 엄청 잘 봤어요. 저보다 잘 봤어요. 어쨌든 supposedly this is gonna be a bit harder. It's supposed to go by 난이도. 이번에는 자기가 그래요? do the honors 해주세요. 세라사 zebra 요 펜 있죠. 이걸 제가 5th grade 때부터 썼어요. 이거 하나면 다 가능합니다. 경마식 보도는 경마 중계를 하듯 지지율 변화나 득표율 예측 등을 집중 보도하는 선거 방송의 한 방식이다. 그 그건 경매예요. 아 누가 엘렉션을 그렇게 해? 그래? 이미 너무 어려운데? 무관심한 유권자들의 선거 참여 독려하는 장점이 있다. Encourage participation, right? 자야 바로 이렇게 한국어로 돼 있는데 그거를 굳이 번역하는 나는 외국인인데 나는 아, 주어진 언어로 생각해야 잘 풀 수 있는 거 아니야? 점수만 높게 나오면 되는 거야 시험은. 하지만 여기가 but, however 이런 거 중요하죠. 하지만 그럼 이거 바로 4번 풀자. 오케이 4번을 풉시다. 기억에 대한 설명으로 가장 적절한 것은 그럼 너 풀 때까지 저는 이제 초이스 안 읽을 거고 저희 whisper 하셔도 잘 안 돼. I don't remember hearing those words, so I don't think it's 3번. 오! 이거지 않을까? 제가 나는 한번 5번. 나는 5번. 5번이시라네요. 제가 한번 풀어보겠습니다. Write your personal answer down. 와이패드죠? Good thing about it, encourage participation. Bad thing about it, fairness down. Choice 3. 무언가에 초점을 맞추지 않는 말씀은 이 패러그래프에 하신 적이 없어요. 패러그래프 하신 적이 없어. 그래서 말씀을. 일단 의제를 도로시 한다고 했잖아. 도외시. So I think the paragraph said 의제를 바이바이 한다. 근데 choice 4 says 의제를 컴컴한다. 하이하이. 이거는 opposite인 것 같아요. 나 이거 이번에 맞는 거야? 아유, 나 5번이잖아. 틀릴 수도 있고 맞출 수 있지만 그냥 와이프에 맞춰서 해야 시간 내에 다른 문제도 볼 수 있으니까 5번. 빨리 풀어요. 이걸 머릿속으로 다 하면. 3번과 5번을 헷갈려 하셨지만 5번 정답! 오케이. 여러분 저희는 꼭 44번, 45번을 한번 했으면 합니다. 쉬워 보여요. 카카오톡 그런 문자 내용인 것 같아서. 이래놓고 두 개 다 틀리지만 저는 한글이 이렇게 많이 본 적이 없어 최근에. 이렇게 폰트가 작아서 눈이 아프면은 집중이 안 되는 거 아닌가 공부에? 시험을 잘 못 보더라도 마지막 문제는 맞춰줘야 기분 좋게 이제 하는 거죠. 나는 그래요. 일단은 너무 특이하게 생겼어요. 문제 자체가 일단 카톡이 나와 있고 다시 보지 않기.
설명하는 건가 봐. It's like a tooltip. It's like you 그러니까. first come to this and it's explaining everything to you. 그런 걸 다시 보지 않는 걸 전 너무 좋아해요. 그럼 앱을 최초 실행할 때 나오는 메뉴 도움말도 바꿔야겠네. 빨리 읽어봐봐. 너무 어려워. 이거. 그래? 글자 수가 너무 많아. 지금 나온 의견으로 수정해볼게. 근데 과연 지금 나온 의견은 뭘까가 핵심일 것 같아요. 의사소통 방식에 대한 이해로 적절하지 않은 것은 이거를 문제로 이렇게 왜냐면 이제 내기? 언어와 매체니까 그런 섹션이 하나 생겼나 봐. 일단 1번은 아닌 것 같고 시각적 이미지를 했지. 이음이라고. 저도 이제 무한도전 저기 밈 많이 보내거든요. 제가 제일 많이 좋아하는 거는 그냥 놀고 싶고요. 꿈은 없고 어. 3번 이게 문제지. 복사했나요? 아니면 그냥 대답 기능을 한 거야? 그건 맞는데 세모 드리겠습니다. 나는 3번으로 할게. 왜냐면 이게 약간 너무 디테일하게 일부러 헷갈리게 하는 경우가 있더라고. 수능은. 그래서 수능을 많이 봤나 봐. 수능 부심을 그 영어 그 컨텐츠 많이 봤어. 그래서 나는 이 약간 바로 그 단어 선택이 조금 이상하다? 이게 싶으면 그게 아닌가 보다 하고 찍는 거야. 그 자기는 다르게 할 수도 있으니까. 근데 여러분 자두가 3번 했는데 You gotta lock it in. You may not change it after I say this. 오케이. 저는 choice 5인 것 같아요. 왜냐하면은 choice 5 저기 진아 군이 양일까요? 양일 거예요. 이건 요구사항이지 변동사항이 아니잖아요. 어쨌든 이게 너무 신선하고 신기하다. 이게 그러니까 이런 이런 게 식으로 문제가 문제 나오잖아요. 나오는 게. 저는 한국 사람이잖아요. 44번 4가 2개야. 이런 거는 틀려도 기분 나빠하면 안 돼. 나랑 인연이 아닌 거야. 44번. 45 갈까? 왜냐면 45 이제 마이클 조던 베이스볼 할 때 백 넘버였으니까. 이거는 얘기 안 하고 오케이. 따로 하자. 오케이. 오 마이 갓. 진짜. 진짜 대학 못 간다 이거 진짜 이 대학을 못 간다는 프레셔 이거 한 문제 못 풀면. 이게 SAT보다 훨씬 어려운 것 같아. I agree. 일단 글이 안 보여서 어려워. 폰트가 보이는데 너무 작아. 글이 안 보이긴 해. 이게 너무 정신 없어 이게 왔다 갔다 하는 게. 그게 많이 익숙해져야 돼. 이 동체 시력이. 다 맞는 말인 것 같아요. 망했다. 현기증 났다. 이거 수학 좀 풀게 해줘. 수학. 시험 볼 때 꼭 이런 친구 있어요. 이거를 팬으로 사용하면 소리가 나서 내가 집중을 못 하는데 뭐라 할 수도 없고 내가 말을 하면 안 되니까. 됐냐? 나는 포기하겠어. 나는 더 이상 못 보겠어. 이거 포기하면 대학 갈 거야? 대학 포기할 거야? 진로 포기할 거야? 포기라는 그런 습관이나 그 단어를 쉽게 생각하면 안 돼. 나 모르겠어. 나 포기해야겠어. 학습 공간 이용 예약. 이거 진짜 마지막으로 한 게 너무 잔인해. 제가 아직 풀고 있어서 말씀을 잠깐만 저기 다음에 얘기합시다. 저 진짜 옐로 카드 좋아해요. 자, 시간 맞출게요. 타이머. 1분 드릴게요. 네. 1분 안에 풀어보세요. 자료 검색하는 게 빨라진 거지. 자료 검색의 변. 오케이. Number 5 is the answer. Variable가 너무 많아졌어. 이번에는. 그러니까 There's like 너무 thinking about who said what. 멀티베리엇이야 이거. 잘했어요. 이거 3번. 44번. 이 자두양은 3번을 골랐고 이 콩구는 5번을 골랐다고 말씀하셨습니다. 44번. 3번 맞지? 3번 맞지? 뭔데? 3번 정답. 그리고 자기 이거 맞았어? 45번. 너무나 안 좋은 습관으로 자두양은 포기를 하셨고 포기하지 않고 끝까지 하다 보니 5번을 선택한 거죠. 미는 저는 미는 네. 미는이래. 국어 풀면서 45번. 5번이 정답이면 콩구는 상금을 가져갈 텐데요. 뭘? 상금. 상금? 무슨 상금? 모르죠. 골든벨 옛날에 그런 거 봤어요. 초등학교 때 한국에서. 정답! 기. 근데 중간에는 스킵을 했지. 왜냐면 like old Korean, Shakespearean Korean feeling, like 장풍에 돛을 닦고
육선이 함께했다. 오 뭐야. 정말 말도 안 되는 얘기를. 야 그 작가한테 무슨 아, 죄송합니다. 작가님 지금 안 보시겠지만. 삼형과 군악 소리. 군악대 나왔잖아. 이걸. 아 그래? 군악 소리. 궁합대를 또 맞춰야죠. 진짜 아름답긴 한데 무슨 말인지 모르겠어. 제가 이게 또 번역을 해드리겠습니다. 삼현과 군악 소리 해산의 진동아니 sound waves 물 속의 어룡들이 응당히 놀라리라. Nature shocked. Nature shocked. I think we're done here. I kind of wanted to get some wrong, but we have to do more in order to get That's true. some wrong. Probably. We only did three or four questions. 소감을 얘기해 주세요. 너무 어려워요. 국어 이거 45 questions 아니었으면 좋겠어. 이거. 그러니까 45는 어. 너무했다. I don't even know how many minutes they get. 몇 분 안에 풀어야 돼요? 몇 분 이 안에 풀어야 되냐고. 네. 여러분. 그러니까 이게 천천히 해서 이렇게 풀 수 있었지 만약에 제대로 된 시간 안에 풀어야 된다 그랬다면 진짜 못 풀었을 거예요. 근데 너무 어렵고 폰트가 너무 작고 계속 그 얘기 하더라. 이게 안 보인다고. 그리고 이제 한국말 맨날 하는데 리딩 진짜 안 하는구나 내가. 유튜브만 보는구나. 무한도전 조금 보고. 저는 약간은 익숙한 그런 게 있어요. 왜냐면 제가 서울대 어학당 때 들었던 수업들은 논문도 읽어야 됐고 그래도 너무 어렵다. We should be grateful that the SAT is not this hard. Yeah. For those of you who don't know about this, it's only once a year that this Right. test is offered. So 만약에 마음에 안 드는 스코어 나오면은 뭐 1년 더 저기 한대요. Right. It's just a lot harder game. As I mentioned, please check out in the description Ana Luisa and let me know what you get or a gift for yourself or a gift for your friend. Again, I'm so thankful to Ana Luisa for thinking of us and sending us this jewelry. 예쁘지 근데 진짜 예쁘지. 예뻐. J를 맞춰서 자두 이렇게 사실은 하는 거 그건 보면은. 내가 골랐지. I had to pick 10. 그거 안에 있었지. 근데 어쨌든 근데 K는 안 골라줬어? 코? 너무 감사드리고 맨날 하고 다닐게요. 더보기란 확인해 주세요. Peace, love, happiness, and for me, I always add health. 건강하세요. 행쇼, 건쇼, 야, 건조, 건쇼. 수쇼, 수능.